কোর্স চলছে। ত্রিপুরা সরকার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ত্রিপুরার গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সহজলভ্য করতে জাতীয় আয়ুষ মিশন বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই চিকিৎসা পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতাও বেড়েছে। চিকিৎসার এই বিকল্প পদ্ধতির উন্নতি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে আরো উন্নত পরিকাঠামো এবং গবেষণার মাধ্যমে ত্রিপুরার হোমিওপ্যাথি পরিষেবাকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে। হোমিওপ্যাথি কোমল স্পর্শে শক্তিশালী নিরাময়। এতক্ষণ আমরা রাজ্যে হোমিওপ্যাথি পরিষেবার উপর একটি ছোট্ট ভিডিও দেখলাম। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে বক্তব্য রাখার জন্য বিনম্র অনুরোধ রাখবো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি তথা রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় সচিব শ্রী কিরণ গীতে মহাশয়ের কাছে। नमस्कार। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी, स्वास्थ्य दफ्तर के अतिरिक्त सचिव श्री राजीव दत्ता, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जिन्होंने अभी नया प्रभार लिया है, डॉक्टर मुजुमदार जी, यहाँ उपस्थित डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन और राज्य के विभिन्न अस्पताल से आए हुए सभी आयुष के प्रैक्टिशनर्स, और आज के इस कार्यक्रम के बाद जो टेक्निकल सेशन होगा उसके लिए विशेष करके जो कलकत्ता होम्योपैथी कॉलेज से यहाँ आए हैं डॉक्टर नवीन कुमार सिंह जी और डॉक्टर सुप्रिय प्रमाणिक जी, मैं आपका सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आज का दिवस डॉक्टर सैमुअल हानीमन उनके जन्म जयंती उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और होम्योपैथी का जो प्रैक्टिस है वो पिछले करीब 200 साल से इससे भी ज्यादा पूरे विश्व में प्रैक्टिस की जाती है। यदि उसका उद्गम जर्मनी में हुआ, लेकिन अभी विश्व के करीब सभी देशों में इसकी प्रैक्टिस की जाती है। और भारत सरकार ने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, ये सब अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिसेज जो है उसको प्रमोट करने के लिए आयुष मंत्रालय की स्थापना की, और साथ साथ जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसी स्तर पे नेशनल आयुष मिशन भी लॉन्च किया है। और उसके इस नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत हमारे राज्य में काफी सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए आम जनता के लिए हमने काफी सुविधाएं दी है। आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्य स्तरीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, होम्योपैथिक हॉस्पिटल है, और साथ साथ इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल जिसमें ये सभी अल्टरनेटिव मेडिसिन की प्रैक्टिस की जाती है। यदि अभी सिर्फ हमारे कैलाश शहर और चंद्रपुर में ही हम इसको चालू कर पाए हैं, और सबरूम में आपने देखा कि वो भी हमारा इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल अभी रेडी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आयुष को काफी प्राथमिकता दी है, और हमें स्वास्थ्य दफ्तर को निर्देश दिए हैं कि आने वाले दिनों में जैसे हमने एलोपैथी के मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस चालू हुए, नर्सिंग कॉलेजेस, फार्मेसी कॉलेज चालू हुए, उसी स्तर पे आयुर्वेदिक कॉलेज और होम्योपैथिक कॉलेज स्थापन करने के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले दिनों में स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज और होम्योपैथिक कॉलेज भी हम लोग चालू करेंगे। साथ साथ जो हमारा इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल है वो भी जो अभी जिलों में नहीं है, जैसे धर्मनगर में नहीं है, नॉर्थ त्रिपुरा में नहीं है, ढलाई में नहीं है, खोई में नहीं है, सेपाई जिला में नहीं है, वहां पर भी हम लोग शुरू करने की कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने
टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो पंचकर्मा सेंटर है वो भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट में चालू करने के लिए हमें निर्देश दिए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं छबीमुरा, डुम्बुर, जम्बूजला में काफी सारे हमारे टूरिस्ट आते हैं, तो वहां पर भी हम लोग पंचकर्मा सेंटर स्थापन करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सीएचसी है, उसमें भी आयुष की सर्विसेज जो अभी करीब करीब हमारे 50% जो हमारे अस्पताल है उसमें हम लोग दे पा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम सभी में दे पाएंगे। तो कुल मिला के जो होम्योपैथी है उसका हमारे देश में काफी बड़ी संख्या में फॉलो किया जाता है। जो मतलब फिगर्स जो भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय ने रिलीज किए उससे ये देखा जाता है करीब 10 करोड़ लोग आज भी हमारे देश में 140 करोड़ में से 10 करोड़ लोग ये होम्योपैथी के बिलीवर है, उसमें मेडिसिन लेते हैं। और ये जो कि सेफ है, जो कि नॉन इन्वेजिव है, इसके कारण भी लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और जहां तक डॉक्टर का सवाल है, करीब 3.5 लाख डॉक्टर्स हमारे देश में हैं, एमबीबीएस के करीब 14 लाख डॉक्टर्स है। तो हम देखते हैं कि इसका भी करीब 30% एमबीबीएस की तुलना में डॉक्टर्स हैं। और भारत सरकार ने होम्योपैथी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एजुकेशन, प्रैक्टिस, रिसर्च जो आज के होम्योपैथी दिवस का एक विषय है, इसके लिए भी नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020 इसको लागू किया गया था। जो हमारा पुराना जो एक्ट था उसको मॉडर्नाइज करके इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक अच्छा बनाया गया है। और उसके चलते पूरे देश में करीब 277 होम्योपैथी कॉलेजेस है। और आज जैसे मैंने बताया कि जो हमारे देश का सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रिप्यूटेड जो कलकत्ता होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसके भी रिसोर्स पर्सन हमने बुलाए हैं ताकि टेक्निकल सेशन में आपको उनकी जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको अवगत हो, इसलिए हमने इसको ही किया है। साथ साथ जब मैं इसके बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था तो ऐसा देखा गया है कि 19वीं सेंचुरी में होम्योपैथी को काफी बढ़ावा दिया गया था, लेकिन जब 20वीं सेंचुरी में पिछले 120 ईयर्स में जब एलोपैथी का इतना विस्तार हुआ तो उसे कुछ चैलेंजेस अभी भी होम्योपैथी के सामने है। विशेष करके अमेरिका और यूरोप में काफी सारे देशों ने जो डेटा और जो साइंटिफिक प्रूफ जो उन्होंने मांगे उनके सामने पेश किए गए, उसके कारण इसमें काफी सारे देशों में अभी भी जो गवर्नमेंट फंडिंग होती है होम्योपैथी को या तो नहीं दिया जा रहा है या विड्रॉ किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर इस क्षेत्र में अच्छा रिसर्च किया जाए, अच्छी प्रैक्टिस की जाए, एजुकेशन का विस्तार किया जाए और जो एम्पिरिकल एविडेंस की जो इलनेस क्यूर करने के लिए होम्योपैथी का जब इस्तेमाल होगा और ऐसे केसेस सामने आके डॉक्यूमेंट होंगे तो मेरे ख्याल से जो सामने जो चैलेंज आया है उसका हम सभी लोग इसमें सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो देश में जो हम नेशनल आयुष मिशन है और स्टेट में जो आयुष मिशन है, इसके तहत आप सभी लोग काम कर रहे हैं और भी आने वाले दिनों में आप इसमें अच्छा काम करिए। सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं और जो भी सपोर्ट आपको देना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आयुष मिशन को काफी प्राथमिकता दी है, तो हम सब आपके साथ रहेंगे। फिर से एक बार विश्व होम्योपैथी दिवस की आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় সচিব শ্রী কিরণ গীতি মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। এবারে আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্বে। এবারে দুজন হোমিওপ্যাথ মেডিকেল অফিসার, অবসরপ্রাপ্ত অফিসার, যাদের কর্মজীবনে মানবতার সেবায় অসাধারণ অবদান রেখেছেন, তারা আমাদের কাছে পথপ্রদর্শক। তাদের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা এগিয়ে যাব। তাদেরকে আজকে এই বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবসে সম্মানিত করা হবে। আমি প্রথমেই মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো ডক্টর রতন সাহা মহাশয়কে, রিটায়ার্ড মেডিকেল অফিসার হোমিওপ্যাথি। একই সঙ্গে অনুরোধ রাখব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় মুখ্য অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের কাছে ওনাকে সম্মানিত করবার জন্য। ডক্টর রতন সাহা 1990 থেকে 2023 পর্যন্ত এই হোমিওপ্যাথি পরিষেবা এই রাজ্যের মানুষকে দিয়ে গেছেন। নিরলস সেই প্রচেষ্টা, মানুষের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবসে ওনাকে অভিনন্দন। আপনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এবারে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো অতঃপর ডক্টর প্রদীপ দাসকে। 2000 থেকে 2025 সাল পর্যন্ত উনি এই হোমিওপ্যাথি পরিষেবা নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে দিয়ে গেছেন। মানুষের আরোগ্যের জন্য ওনার অবদান উনি রেখে গেছেন। উনি আমাদের কাছে পথপ্রদর্শক স্বরূপ। ওনাকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো এবং সেই সঙ্গে আমাদের রাজ্যের একমাত্র এমডি শিশু বিশেষজ্ঞ হোমিওপ্যাথ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর প্রদীপ দাস মহাশয়কে, রিটায়ার্ড মেডিকেল অফিসার হোমিওপ্যাথি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অন্যান্য অতিথিদের উপস্থিতিতে এই লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ওনাদের তুলে দিলেন। আমরা সবাই জানি সম্প্রতি অর্থাৎ গত বছরই যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে গেল, তাতে আমাদের এই রাজ্যে যে বন্যা হয়ে গেল, সে বন্যায় রাজ্যে বিপুল ক্ষতি হয়েছে এবং সেই বন্যায় গোমতী জেলার একজন হোমিওপ্যাথি অফিসার, হোমিওপ্যাথি ডক্টর, যিনি মানুষের সেবায় মানবতার পূজায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আজকে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ওনাকে সম্মানিত করা হবে। মঞ্চে এবারে আমন্ত্রণ জানাবো ডক্টর ভাস্কর দেবনাথ মহাশয়কে, মেডিকেল অফিসার হোমিওপ্যাথি আন্ডার NHM। এবার ওনাকে সম্মানিত করা হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছে ওনাকে সম্মানিত করবার জন্য। উনি মঞ্চে চলে আসছেন। অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা ডক্টর ভাস্কর দেবনাথ মহাশয়কে, মেডিকেল অফিসার হোমিওপ্যাথি। আমাদের রাজ্যে 72টি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষ রয়েছে। এর মধ্যে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে 7টি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষ NABH এর স্বীকৃতি পেয়েছে। একটু আগে আমরা ভিডিওতে দেখছিলাম সেই 7টি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষ যে রয়েছে তাদের হাসপাতালগুলির নাম বলবো এবং সেই হাসপাতালে যিনি CHO রয়েছে ওনাকে অনুরোধ করব মঞ্চে আসার জন্য। ফটিকরয় আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষ, আমি অনুরোধ করব ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা থেকে ডক্টর মনোশ্রী চক্রবর্তীকে মঞ্চে আসার জন্য। পরপর আমি অনুরোধ রাখবো পরপর তৈরি থাকার জন্য নর্থ বাগমা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষ কিল্লা গোমতী ডিস্ট্রিক্ট ডক্টর সুকান্ত দাসকে। অনুরোধ রাখবো দিবান পাশা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষ ধর্মনগর নর্থ ত্রিপুরা ডক্টর অভিজিৎ দেববর্মাকে। অনুরোধ রাখবো তৈরি থাকার জন্য তৈদু ডেপা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষ অম্পি গোমতী ডিস্ট্রিক্ট ডক্টর পামিলা দেববর্মাকে। তৈরি থাকার জন্য অনুরোধ রাখবো উত্তর শিলঘাটি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষ কাকরাবন গোমতী ডিস্ট্রিক্ট তৈরি থাকার জন্য ডক্টর দীপরাজ দেবকে, ডক্টর রঞ্জন দাসকে। কর্তি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষ কদমতলা নর্থ ত্রিপুরা এবং ডক্টর সুরুচিতা দেববর্মা গোবিন্দপুর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষ ধর্মনগর নর্থ ত্রিপুরা। যাদের নাম ঘোষণা করলাম অনুরোধ করব আপনারা একে একে মঞ্চে চলে আসুন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে আজকে বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস 2025-এর এই রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানে এই যে হাসপাতালগুলো ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ফর হসপিটালস অ্যান্ড হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার্স এর অ্যাক্রেডিটেশন পেয়েছে, সেই হাসপাতালগুলো যারা CHO রয়েছে তাদেরকে সম্মানিত করছেন, শুভেচ্ছা দিচ্ছেন। পরপর এগিয়ে আসছেন বিভিন্ন আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির যে 7টি NABH এর অ্যাক্রেডিটেশন পেয়েছে, সেই আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষের যারা CHO রয়েছেন ওনারা এগিয়ে আসছেন। এই 7 জন ডক্টর এখন ওখানে কমিউনিটি হেলথ অফিসার আয়ুষ হিসেবে রয়েছেন, কাজ করছেন এবং বাকি যে 65টি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির রয়েছে সেই
65টি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষ তারাও কাজ করে যাচ্ছে এবং আমাদের প্রত্যাশাদের অতি শীঘ্রই এই হাসপাতালগুলো NABH এর স্বীকৃতি লাভ করবে। পরবর্তী যিনি রয়েছেন আপনাকে অনুরোধ করব এগিয়ে আসার জন্য। যে 7টি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষ NABH এর স্বীকৃতি পেয়েছে, আরো একবার আপনাদের সামনে সেই আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরগুলোর নাম বলছি। ফটিকরায় আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষ, ধর্মনগর নর্থ ত্রিপুরা নর্থ বাগমা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষ, কিল্লা গোমতী ডিস্ট্রিক্ট দিবান পাশা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষ, ধর্মনগর নর্থ ত্রিপুরা তৈতুডেপা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির আয়ুষ, ওমপি গোমতী ডিস্ট্রিক্ট, উত্তর শিলঘাটি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির, কুর্তি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির এবং গোবিন্দপুর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এবং একই সঙ্গে ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিদের। এবারে বিনম্র অনুরোধ রাখব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় মুখ্য অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের কাছে ওনার মূল্যবান বক্তব্যের আলোকে আমাদের সমৃদ্ধ করবার জন্য। শুভ সকাল, সবাইকে নমস্কার। আজকের এই বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস 2025 যে প্রজ্ঞা ভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সম্মানিত সেক্রেটারি হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট শ্রী কিরণ গিত্তেজি, এডিশনাল সেক্রেটারি হেলথ শ্রী রাজীব দত্ত মহোদয়, ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিস ডক্টর তপন মজুমদার মহোদয়, প্রফেসর ডক্টর HP শর্মা, ডাইরেক্টর মেডিকেল এডুকেশন, ডক্টর অঞ্জন দাস, ডাইরেক্টর ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড প্রিভেন্টিভ মেডিসিন অ্যান্ড জয়েন্ট ডাইরেক্টর NHA শ্রী অরূপ দেব মহোদয়, এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন দ্য ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার নবীন কুমার সিং। তাছাড়া এখানে কুমলুং PRI ইনচার্জ গবেষণা আধিকারিক ডক্টর রতন চন্দ্র শীল, দ্য ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের অর্গান মেডিসিন বিভাগের লেকচারার ডক্টর সুপ্রিয় প্রামাণিক প্রমুখ, এবং এখানে যারা অন্যান্য DHS এবং NHM এর অফিসার্সরা আছেন, কর্মচারীরা আছেন, এবং হেলথ ওয়ার্কার্স এবং ডিস্টিংগুইশড গেস্ট, এবং যারা হোমিওপ্যাথিক ডক্টরসরা আছেন, অন্যান্য ডাক্তারবাবুরা এখানে উপস্থিত আছেন, মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা জানি, এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা অলরেডি বলেছেন, অনেক বিষয়ে এখানে আলোচনা রেখেছেন। ডক্টর স্যামুয়েল হ্যানিম্যান, যাকে বলা হয় ফাউন্ডার অফ ফিজিশিয়ান, and he earned his Doctor of Medicine degree in 1779. A German physician, আমরা সবাই জানি, এবং অল্টারনেটিভ মেডিসিন প্র্যাকটিস ওনার থেকেই শুরু হয়েছিল এই হোমিওপ্যাথি। থিমটা খুব ভালো এবার বিষয়ে আলোচনা রেখেছে, অধ্যয়ন, শিক্ষাদান এবং গবেষণা। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এর কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে, অনেক দিন ধরে তার চ্যালেঞ্জ চলছে,
এবং এই থিম যেটা বলা হয়েছে অধ্যয়ন, শিক্ষাদান, গবেষণা, অনেক সুচিন্তিতভাবে এই থিমটা এখানে রাখা হয়েছে। কারণ এই চ্যালেঞ্জগুলো ওভারকাম করতে গেলে তিনটার বিষয়ে যদি জোর দেওয়া হয়, তাহলে এই যে একটা সায়েন্টিফিক যে একটা ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওর, সেই সম্পর্কে এখনো অনেক মানুষ কিন্তু অবগত নয়। আমি আজকের এই যে থিমগুলো রাখা হয়েছে, আমরা চেষ্টা করছি এখানে হোমিওপ্যাথিক একটা মেডিকেল কলেজ করা যায় কিনা। আমি নিজেও এখানে স্টেট হসপিটালে গিয়েছিলাম, বাইরের থেকেও এখন কয়েকজন ইনভেস্টার্সও এসছেন, ওনাদেরকেও আমরা বলছি যে এখানে যাতে একটা হোমিওপ্যাথিক কলেজ এখানে করা যায়। কলেজ যখন হবে তাহলে এই ধরনের যে থিম আজকে বলা হয়েছে তাতে কিন্তু অনেক সুবিধাও হবে, আমি আশা করি। আমরা জানি হোমিওপ্যাথি ভারতবর্ষের মধ্যে যদি প্রথম শুরু হয়, এপি সেন্টার হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায়ও কিন্তু তার প্রচার প্রসার এবং যে ট্রিটমেন্ট সেটা কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা নিজেরাও হোমিওপ্যাথিকের যারা বড় বড় ডাক্তার কলকাতায়, আমরা সেখানে যেতাম বা অন্যকেও পাঠাতাম, এবং এমন সব লিজেন্ড ব্যক্তি ছিল, তাদের সাথে তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতেও দেখা গেছে প্রায় 15 দিন 20 দিন লাগত। আমাদের ত্রিপুরাতে আমার মনে হয় কিছুটা খামতি আছে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ আমাদের যে ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর সেটা কিন্তু প্রচার প্রসার খুব প্রয়োজন। কোনো জায়গায় যদি আমাদের সাকসেস স্টোরি থাকে, সেই সাকসেস স্টোরিগুলো নিয়ে আসা উচিত। এটা কিন্তু সেইভাবে নেই। এবং আজকে আমার মনে হয় যে আজকের এই দিনে আমাদের প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে আমরা আরো বেশি, আমি জানি এখানে ডাক্তারবাবুরা যে টেকনিক্যাল সেশন হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে হয়তোবা অনেক আলোচনা করবেন, কিন্তু ত্রিপুরাতে তার প্রচার প্রসার খুব প্রয়োজন। বহু হোমিওপ্যাথিক ডক্টর এখানে আছেন, তারা কিন্তু অনেকটা নাম ত্রিপুরাতে কুড়িয়েছেন, আমি এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি যদিও বলেছি আরো বেশি দরকার, কিন্তু সাকসেস যে স্টোরিগুলো সেটা কিন্তু মানুষ জানে না। কারণ এই হোমিওপ্যাথি নিয়ে অনেক ধরনের প্রস এন্ড কন, অনেক ধরনের কথাবার্তা হয় যে এই ট্রিটমেন্ট করলে, আমরা জানি যে ইমিডিয়েট যে কাউকে রিলিফ দেওয়া, এই ট্রিটমেন্ট পক্ষে একটু সমস্যা হয়ে যায়। মানুষ চায় ইমিডিয়েট রেজাল্ট, কিন্তু লং টার্মে এই ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে বহু, যেটা একটু আগে আমরা এখানে ভিডিওতে আমরা দেখলাম কয়েকজন যারা তাদের সম্পর্কে বলল যে টিউমার হয়েছে, সে টিউমারও চলে গেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেককে জানি, অনেককে দেখেছি যে অস্টিওমা হয়েছে, সেই অস্টিওমাও চলে গেছে। যখন সার্জনদের কাছে গেছে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় বলে তো অপারেশন করতে হবে ঠিকঠাক, তখন গিয়ে হোমিওপ্যাথ তৎকালীন সময়ে, আমি 70 দশকের কথা বলছি, সেখানে যখন তৎকালীন সময়ে যে নামি দামি ডাক্তারবাবুরা আছেন সেখানে তাদের সাথে দেখা করার বললে যে ওষুধ আছে, দেখা গেল একদম পুরো মিশিয়ে গেছে। তো অস্টিওটমিও লাগলো না, পেশেন্টও ভালো হয়ে গেল। তো এই ধরনের বহু যে আমাদের যে সাইন অ্যান্ড সিমটম সেগুলো আমরা দেখতে পাই, সেগুলো কিন্তু অনেক সময় হোমিওপ্যাথিকে সেটা সেই চিকিৎসা কিন্তু আছে। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি 2014তে যখন আসলো, আয়ুষ যে একটা ডিপার্টমেন্ট, তার গুরুত্ব আপনারা চিন্তা করুন যে হোমিওপ্যাথিকে কিন্তু সেইভাবে এর আগে কেউ গুরুত্ব দেয়নি। আয়ুষের মাধ্যমে হোমিওপ্যাথিক যে চিকিৎসা সেটাও কিন্তু এর ভিতরে নিয়ে আসলো। আয়ুর্বেদা, যোগা, ইউনানি, সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথি, 5টা যে আমাদের বিষয় আছে, সেটা এই ডিপার্টমেন্ট, এটা মিনিস্ট্রি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে, এবং সেটাকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক চেষ্টা উনি করছেন। আমরাও রাজ্য সরকার আমরা সেইভাবে আমরা চেষ্টা করছি। এটা খুব ভালো। আমাদের যখন ডিএইচএস সাহেব বলছিলেন যে ইমিউন সিস্টেম, সেটা কিন্তু বাড়িয়ে দেওয়ার যে একটা সায়েন্স,
এবং আমরা জানি যে এখান থেকে বিভিন্ন যেসব সাবস্টেন্স হোমিওপ্যাথিকের ওষুধের যে সাবস্টেন্স তৈরি হয় সেটা প্লান্ট থেকেও আসতে পারে, অ্যানিম্যাল কিংডম থেকেও আসতে পারে, মিনারেলস থেকেও আসতে পারে, কেমিক্যালস থেকেও আসতে পারে। সেটাকে ডাইলিউট করে অ্যালকোহল বা হাইড্রো অ্যালকোহল যেটা আছে তার মধ্যে বা অন্যান্য সাবস্টেন্সের মধ্যে, লিকুইডের মধ্যে সেটাকে ডাইলিউট করে যে দেওয়ার কম মাত্রায়, মানে সেটা কোনো অবস্থায় শরীরেও কোনো সমস্যা হয় না, অথচ ইমিউনিটি ডেভেলপ করে যে রোগটা আছে আমরা, এগুলো কিন্তু বিষয়ে আলো প্রচার করা দরকার। আমরা এটাও জানি, অনেকে বলে যে অ্যালোপ্যাথিক যদি মেডিসিন যদি খায়, যেহেতু অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিনের উপর ডিপেন্ডেন্সি থাকে, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের উপর কিন্তু ডিপেন্ডেন্সি আসে না। এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মধ্যে তার সাইড পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেটা সেটাও থাকে না। তো এরকম একটা সায়েন্স আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে, তো কেননা মানুষকে আরো বেশি মানে জানান দেওয়া, সেটা আমাদের করা উচিত। খালি গেলাম, খালি হসপিটালে বসলাম বা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করলাম, পাশাপাশি এগুলো নিয়ে কিন্তু বেশি করে আলোচনা যদি না হয় মানুষ কিন্তু জানতে পারবে না। এবং আমি আশা করি যে আগামী দিনে আমাদের যে ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলোকে অ্যাডভান্টেজ যে সুবিধাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে মানুষের কাছে যাওয়া। আমাদের আজকের আমাকে যেটা বলা হলো, প্রায় হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অফিসার ত্রিপুরাতে প্রায় 173 এখন পর্যন্ত আছে, বিভিন্ন হসপিটালে এখানে আছে। এবং এখানে HFW তে 12 জন, NHM এ 75, RBS কে 62 এবং ন্যাশনাল আয়ুষ মিশনে 24। আমি এটাও জানি যে আয়ুষ্মান হোমিওপ্যাথিক যে ফার্মেসিস্ট তাদেরও প্রচুর ত্রিপুরাতে বিভিন্ন হসপিটালে দেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি যে আগামী দিনে আরো হোমিওপ্যাথিক ডক্টর যারা আছেন বা যারা পাশ করে আসেন তাদেরকেও নিয়োগ করার আমরা চেষ্টা করছি। আমরা চেষ্টা মানে শুধু চেষ্টা না, আমরা সেটা আগামী দিন করব, সেটা আমি বলতে পারি। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার যেটা বলছেন, আমাদের এনসিয়েন্ট, আমাদের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি, আমাদের কালচার, সেগুলো আমাদের ভুললে চলবে না। এবং এই ধরনের যে পুরনো যে চিকিৎসা পদ্ধতি, তার মধ্যে মানুষ আগে বেঁচে থাকতো, এর থেকে এখনের যে গড় আয়ু তার থেকেও বেশি আয়ু তৎকালীন সময়ে বেঁচেছে। তাহলে এই চিকিৎসার মাধ্যমে ওনারা বেঁচেছিলেন, তো কেন এই চিকিৎসাকে আজকে আমরা এই চিকিৎসাকে সামনের দিকে আমরা নিয়ে যাব না? আজকের এই দিনে আমি ডক্টর স্যামুয়েল হানিম্যানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে আমি স্মরণ করতে চাই। এবং এখানে আজকে যাদেরকে পুরস্কৃত করা হলো, ওনারাও যেভাবে সাধারণ রোগীদের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন, তাদেরকেও আমি কনগ্রেচুলেশন দিতে চাই। এবং আগামী দিন আরো যারা এখানে সার্ভিসে আছে, সার্ভিসের বাইরেও যারা কাজ করছেন, তাদেরকেও আমি বলবো যে আপনারা এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কে মানুষের কাছে আপনারা নিয়ে আসুন। 2023-24 প্রায় 2,80,000 উপরে পেশেন্ট এখন অবধি মানে ওই বছরে পেশেন্ট দেখেছেন। 2024-25 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় 2,22,000 উপর পেশেন্ট আপনারা দেখেছেন। এখানে আমরা যে সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন যে খুব রিসেন্টলি দক্ষিণ ত্রিপুরায় সাবরুমে আরো একটি ইন্টিগ্রেটেড আয়ুষ হাসপাতাল আমরা করব। এখানে কলেজ তো করবই, পাশাপাশি আরো যেসব সেন্টারগুলো আছে সমস্ত সেন্টারগুলোতে আমরা যাতে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুরা সেখানে চিকিৎসা করতে পারে সাধারণ মানুষের জন্য, দ্য সাফারিং পিপল, তাদের সেই ব্যবস্থা আমাদের ত্রিপুরা সরকারের এই আয়ুষ ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা সেটা করব। আমাদের খুব ভালো লাগলো যে এখানে আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরগুলো যে স্বীকৃতি অর্জন যে করেছে, এবং শুধু তাই নয়, এখানে আমরা এখানে অনেকে এসছে, এখানে তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করেছি। আপনারা এর মধ্যে দেখবেন, আমি জানি না মানসিক স্বাস্থ্য যারা মানে যারা এর মধ্যে ইনফ্লিক্টেড, তাদের সম্পর্কে আপনাদের বেশি করে আরো বেশি কাজ করা প্রয়োজন। কারণ
এতে করে আমরা দেখেছি যে আমি শিওর যে এই বিষয়ে আপনাদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এর মধ্যে আছে এবং ইন্টেলেকচুয়াল যে চ্যালেঞ্জ পার্সন তাদের যদি আপনারা এখানে যদি আরো বেশি করে উন্নত মানের চিকিৎসা এবং কি কি পদ্ধতি আছে তার মধ্যে যদি রিসার্চ করেন, এটা কিন্তু একটা রাস্তা, কিন্তু সেই রাস্তার মাধ্যমে আপনারা মানুষের কাছে আরো পৌঁছতে পারবেন। সেই বিষয়টা আমার একটা থাকবে, আবেদন থাকবে, সেই বিষয়ে আপনারা রিসার্চ করুন এবং আগামী দিন যদি এতে সাকসেসফুল হন, আর সাকসেস স্টোরিগুলো মানুষের কাছে আপনাদের নিয়ে আসতে হবে। এবার বাজেটেও দেখুন আমরা প্রায় 12.89% আমরা বাজেট এবার গত বছরের তুলনায় এবার রেখেছি, যাতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আমরা ত্রিপুরাতে আমরা বেশি করে করতে পারি। বিভিন্ন যেসব অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাই হোক, সব জায়গায় আমরা এবার আগে যে চিকিৎসা পেত তার থেকে অনেক বেশি সুবিধা কিন্তু আমরা ত্রিপুরাতে আমরা করেছি। কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট থেকে আরম্ভ করে আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট, সেটার বিষয়ে আমরা কথাবার্তা বলছি। তো আমি আশা করি যে ত্রিপুরাতে এখন প্রায় 9টা সুপার স্পেশালিটিও আমরা আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে শুরু করেছি, ডেন্টাল কলেজ হয়েছে, নার্সিং কলেজ হয়েছে। তো সব দিকে ত্রিপুরাতে এখন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কিন্তু অনেক বেশি স্ট্রং। এখানে মণিপুর থেকে একটা টিম এসছে, তাদেরকেও আমরা জায়গা দিয়েছি, এখানে সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে ওরা করবে। তো সেইভাবে হোমিওপ্যাথিকেও যাতে আরো বেশি করে ডেভেলপ করা যায়, আমি আশা করি আপনাদেরও সহযোগিতা দরকার এবং মানুষের কাজে সেটা আসবে। এবং আবার আমি আজকের এই যে বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবস, সেই উপলক্ষে সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করবার জন্য, আমাদের আলোকিত করবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখবেন অনারেবল ব্রাঞ্চ অফিসার আয়ুষ ডক্টর সুব্রত দেব মহাশয়। নমস্কার সবাইকে। আপনি দেখছেন নিউজ নাও। আমরা জানি কোনটা